خبره ده چې دغه اسلامي نظام چې حاکم شوی ده هر څوک لرې او نږدې چې په دې نظام باندې تجاوز کوي بیا هم په دې مسلمانانو باندې جهاد فرض ده حق پر بیا دفاع کوي. ناظرین، افغان طالبان رجیم گھٹنوں پر آ گئی ہے، ان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے اور آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا ہے. چند روز پاک افغان بارڈر بند ہونے کے بعد طالبان رجیم کو لگ بتا گیا کہ خطے میں ان کا واحد ہمدرد، دوست اور شراکت دار صرف پاکستان ہے، کیونکہ اس پورے عرصے میں بھارت کی جانب سے جو بڑکیں ماری گئی تھیں کہ ہم فضائی راستے سے تجارت کریں گے، افغان پھل وغیرہ انڈیا میں فروخت ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوا. الٹا اجیت دوول کی ڈاکٹرائن پر عمل کرتے ہوئے راہ انہیں مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال کرتی رہی. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر حملے ہوئے بلکہ سرحد پر پاک فوج اور افغان ریگولر آرمی کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہیں. لیکن اب انہیں سمجھ آ گئی کہ انڈیا پاکستان کے خلاف انہیں صرف استعمال کر رہا ہے، اس لیے اب افغان طالبان نے پاکستان کا مطالبہ مان لیا ہے. پاکستان کی طرف سے طالبان رجیم سے صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. اب خود طالبان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کہا ہے کہ افغان سرزمین عسکری سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. افغان علماء کرام کے فتوے اور اعلامیہ کے بعد وزیر خارجہ امیر خان متقی کا یہ بیان دینا بہت ہی اہم اور معنی خیز ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بیان امیر خان متقی سے کیوں دلوایا گیا، حالانکہ یہ تو وزیر داخلہ کو دینا چاہیے تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی ہی وہ شخص تھا جو بھارت میں کھڑا ہو کر پاکستان کو تڑیاں لگا رہا تھا، اور ان کے دورہ انڈیا کے دوران افغان طالبان رجیم کی جانب سے سرحد پر پاکستان کے خلاف باضابطہ جنگ چھیڑ دی گئی تھی. لہٰذا امیر خان متقی کو ہدایت کی گئی کہ یہ آپ کا پھیلایا ہوا رائتا ہے، لہٰذا اسے اب آپ ہی سمیٹیں. اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پاک افغان بارڈر پر ایک جنگ میں الجھی ہوئی تھیں، جہاں روزانہ کی بنیاد پر افغانستان کی جانب سے دراندازی کی کوشش ہو رہی تھی. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے نہ صرف دوبارہ سرگرم ہو چکے تھے بلکہ انہیں بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے جو مدد پہلے ملتی تھی وہ اب 10 گنا بڑھا دی گئی تھی. یہ اطلاعات بھی تھی کہ بھارتی ڈرونز پاک افغان سرحد پر پہنچا دیے گئے تھے، لیکن افغان علماء کرام کے فتوے اور پھر امیر خان متقی کے اس بیان کے بعد لگتا ہے کہ صورتحال معمول پر آ جائے گی اور دونوں ملکوں میں پہلے کی طرح تجارت اور روابط بحال ہو جائیں گے. دوستو، جیسے ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے، انڈین گورنمنٹ اور میڈیا کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گئے. بھارتی میڈیا نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے متعلق جھوٹی اور واہیات خبر نشر کر دی. مودی کا گودی میڈیا پاکستان دشمنی میں بالکل ہی باولا ہو چکا ہے. انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اور بنا تصدیق کے خبر نشر کر دی کہ جناب روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف 40 منٹ تک روسی صدر کا انتظار کرتے رہے. لیکن جب وہ نہیں آئے تو شہباز شریف اس میٹنگ روم میں گھس گئے جہاں پوٹن اور طیب اردوان کی ملاقات جاری تھی. اس اوٹ پٹانگ خبر پر پاکستان کے رد عمل سے پہلے ہی روس کی جانب سے انڈیا کو شٹ اپ کال دی گئی، جس کے بعد روسی ٹی وی کی بھارتی فرنچائز آر ٹی انڈیا نے نہ تو صرف خبر ڈیلیٹ کر دی بلکہ معافی بھی مانگ لی. لیکن انڈین میڈیا اسے کوٹ کر کے زہریلا پروپیگنڈا کرنے میں مصروف رہا. دوستو، انڈین دفاعی تجزیہ کار پراوین سانی نے ایک بار پھر مودی حکومت پر ڈرون حملہ کر دیا ہے. لگتا ہے کہ پراوین سانی مارکہ حق کے بعد پاکستان اور پاک فوج سے بہت زیادہ انسپائر ہو گئے ہیں. خیر، ان کی جانب سے بیان کیے جانے والا سچ مودی اینڈ کمپنی کو ہضم نہیں ہو رہا اور اب انہیں دیش دروہی یا غدار قرار دیے جانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے. اس سب پر آج کے ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے. ناظرین، آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین سانی کی. انہوں نے پاکستان کی سفارتکاری اور فوج کے پروفیشنلزم کی نہ صرف تعریف کی بلکہ مودی اور اجیت دوول کی ڈاکٹرائن اور بیانیے کو اڑا کر رکھ دیا. پراوین سانی کا یہ ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے بھارت میں اکثر لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، حالانکہ آپریشن سندور سے سارا فائدہ صرف اور صرف پاکستان نے اٹھایا ہے. پھر آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ کیسے اس وقت دنیا کی 3 بڑی طاقتیں امریکہ، روس اور چین پاکستان کی پشت پر کھڑی ہیں. تینوں ملک اس وقت پاکستان کے ساتھ نہ صرف قریبی تعلقات رکھے ہوئے ہیں بلکہ پاکستان ان ملکوں کے لیے اہم پولیٹیکل محور بن کر ابھرا ہے. پراوین سانی کی جانب سے کہا گیا یہ سچ ہندوستان میں جنونی ہندوؤں کو ہضم نہیں ہو رہا اور انہوں نے پراوین سانی کے خلاف ہی محاذ کھڑا کر لیا ہے. انہیں غدار قرار دینے کی مہم زوروں پر ہے. اب کچھ بات کرتے ہیں انڈین میڈیا کی. بھارتی میڈیا اس وقت پوری دنیا میں مذاق
बन चुका है। अब जरा ये खबर मुलाहिजा करें। आज ने पुतिन से मिलने के लिए करीब 40 मिनट तक इंतजार किया तो पुतिन से बातचीत के लिए अपने साथ अधिकारियों का लाव लश्कर लेकर पहुंचे, लेकिन पुतिन ने उनसे बातचीत करना दूर, उनसे हाथ मिलाना तक जरूरी नहीं समझा। हद तो ये रही कि शहबाज को आखिरकार वहां से मुंह लटकाए लौट जाना पड़ा। ये देखिए कैसे इंडियन चैनल्स ने न सिर्फ सफारती आदाब की धज्जियां उड़ाई हैं। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि इन दिनों तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट का प्रोग्राम जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात शेड्यूल थी। दुनिया के दो मुल्कों के सरबराहान जब मिलते हैं तो बाकायदा उसका प्रोटोकॉल होता है। कई माह पहले मुलाकात शेड्यूल की जाती है, दोनों मुल्कों के सफारतकार इंगेज होते हैं, एजेंडा तय किया जाता है, फिर मुलाकात होती है और बिल्कुल ही नागजीर वजूहात न हो तो भी ये मुलाकातें मनसूख या मुलतवी नहीं की जाती। अब इंडियन चैनल्स ने डुगडुगी बजानी शुरू कर दी है कि जनाब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ 40 मिनट तक इंतजार करते रहे और बिलाखिर थक हार कर उन्हें ये मुलाकात कैंसिल करनी पड़ी। कुछ देर बाद शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात की न सिर्फ तस्वीरें जारी की गईं बल्कि वीडियो भी आ गई, जिसमें शहबाज शरीफ पुतिन और उर्दवान को खुश गपियां करते देखा जा सकता है। और फिर शहबाज शरीफ और पुतिन की अलग मुलाकात की वीडियो रूसी सफारतखाने की जानिब से जारी कर दी गई। रूसी सफारतखाने का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। रूसी सफारतखाने के इस बयान के बाद भी भारतीय चैनल्स के कानों पर जू नहीं रेंगी। वो मुसलसल ये झूठा प्रोपगंडा करते रहे कि जनाब पुतिन ने शहबाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया है। बिलाखिर RT इंडिया की जानिब से इस फेक न्यूज पर माफी मांगी गई, लेकिन इंडिया के तमाम टॉप चैनल्स अब भी इस खबर को रबड़ बैंड की तरह खींचने में मसरूफ हैं। नाजरीन, अब जिक्र करते हैं अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का, जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अफगान सरजमीन बैरूनी अस्करी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबुल में एक तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने उलमा की जानिब से जारी किए गए फतवे और इलामिये की तौसीक भी की। अफगानिस्तान के 34 सूबों के 1000 से ज़ायद उलमाए कराम काबुल में इकट्ठे हुए और उन्होंने ये फतवा दिया कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती और ऐसा करने वालों के खिलाफ इमारत इस्लामिया यानी अफगान तालिबान रजीम कार्रवाई करेगी। चूँकि अमीर शरी यानी मौलाना हैबतुल्लाह ने किसी अफगान को ये इजाज़त नहीं दी कि वो किसी बैरूनी मुल्क में फौजी सरगर्मी के लिए जाए, इसलिए जो अफगान ऐसा करेगा उसके खिलाफ इमारत इस्लामिया को इक़दामात करने का हक हासिल है। अफगान तालिबान के सेटअप में अगर उलमा का इज्तिमा हुआ हो, हुकूमती जिम्मेदारान उसमें शामिल हों और कोई एलामिया जारी हुआ हो तो वो अहम तस्वुर होता है। 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन की अमेरिका को हवालगी के मुतालबे पर अफगान उलमा का बड़ा इज्तिमा मुनक्कद हुआ और इस कन्वेंशन ने अपनी स्टेटमेंट दी कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले न किया जाए, ताहम वो अपने तौर पर अफगानिस्तान छोड़कर चले जाएं। बाद में तालिबान अमीर मुल्ला उमर ने यही बात स्टेट पॉलिसी के तौर पर कही और अगरचे उसकी कीमत अदा की मगर उलमा के इज्तिमा के फैसले की पाबंदी की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इज्तिमा किस कदर अहमियत का हामिल है। नाजरीन, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इंडिया और अफगानिस्तान को खबरदार कर दिया है कि अब अगर दोनों तरफ से किसी भी किस्म की छेड़छाड़ हुई तो उसका तवक्को से बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात और कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल ने कहा, जदीद जंगी माहौल में हालात से बाखबर रहना और बर वक्त फैसले करना नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल के बयान का मतलब ये है कि पाकिस्तान अपनी सलामती के मामले में अब किसी किस्म की नरमी नहीं करेगा। अगर भारत या अफगानिस्तान की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेजी हुई तो उसका पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तेजी से वाज़े हो चुका है। पाकिस्तान ने सफारतकारी, अस्करी तैयारी और स्ट्रेटेजिक सब्र के जरिए ये पैगाम दे दिया है कि अब कमजोरी नहीं बल्कि वाज़े रेड लाइन्स हैं। अफगान तालिबान को ये हकीकत समझ आ गई है कि पाकिस्तान के बगैर न मईशत चल सकती है और न सलामती, जबकि भारत का किरदार महज इश्तियाल, प्रोपेगेंडा और प्रॉक्सी वार तक महदूद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़ इस बात की ज़मानत है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब फैसला कुन और तवक्को से कहीं ज्यादा सख्त होगा। अब बयानिया भी पाकिस्तान के पास है और इख्तियार भी, और यही इस पूरी सूरत हाल का असल गेम चेंजर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।